ਵੈਲਕਮ ਟੂ KBC। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹਾਦਰਪੁਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਉਠਾਣਗੇ। हेलो जी, वेलकम टू KBC कौन बनेगा काउंसलर प्रोग्राम के तहत मैं सर ਤੁਹਾਡੇ को कुछ सवाल पूछना चाहांगा कि ਤੁਹਾਡਾ शुभ नाम है जी? मनोज कोचर। मनोज कोचर। मनोज कोचर जी। मनोज कोचर जी नमस्कार एंड वेलकम टू KBC। मनोज कोचर जी, सवाल सिर्फ यही ने कि किद्दां दा काउंसलर शहर 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ कि कौंसल ਦਾ इलैक्शन डिक्लेयर होने वाला है और चुनावी बुखार चढ़न वाला है, किहो जिहा कौंसलर तुसीं उम्मीद करते हैं कि शहर दे विच होवे? कौंसलर वही होना चाहिए जिहड़ा साडे हर वेले काम आवे, साडे सुख दुख दे नाल चले, चाहे किसी भी पार्टी का होवे। वो नहीं है जिहड़ा सानू मतलब हर एक साडी जरूरत पूरी कर सके, साडी जिहड़ी सारे सुख दुख दे काम कार सारे पूर्ण कर सके, इस तरह चाहिए सानू। मनोज जी, जनरली ये देखा गया है कि इलैक्शन जितन तो बाद कौंसलर्स वार्ड वाल ध्यान घट देंदे है, अपनी पार्टी की राजनीति ज़्यादा करते हैं। तुसी की स्नेहा देना चाहोगे इहो जिहे कौंसलर्स नूं? पर इदां दा काम नहीं होना चाहिए, हर एक दे नाल इक्को जिहा बर्ताव होना चाहिए। बस असीं यही कहना चाहते हैं जी। थैंक यू मनोज जी, वेलकम टू KBC। थैंक यू वेरी मच फॉर एक्सप्रैसिंग योर व्यूज। हेलो जी सर, की तुहाडा शुभ नाम जी? प्रीतम बत्रा जी। बत्रा जी, मैं तुहाडा स्वागत करता हाँ KBC कौन बनेगा कौंसलर प्रोग्राम दे विच, जिहड़ा कि फास्ट वे सिटी हलचल वालों चलाया जा रहा है। बत्रा जी, किहो जिहा कौंसलर तुसीं देखना चाहोगे अपने वार्ड दे विच? जी सर, जिद्दां मेरे बड़े भाई उन्होंने सारी गल कीती है कि सानू ये कौंसलर चाहिए कि हर सुख दुख दे विच साडे नाल जिद्दां कि खड़े। बत्रा जी किहड़ा वार्ड है तुहाडा? वार्ड नंबर 1 है जी। वार्ड नंबर 1 है। सो तुसी 1 नंबर वार्ड दे बछिंदे हो, तुसी चाहते भी हो कि साडा कौंसलर नंबर 1 होवे? जी बिल्कुल चाहांगे जी। बत्रा जी, जनरली कौंसलर पार्टी पॉलिटिक्स से ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, तुसी की अपने होने वाले कौंसलर नूं स्नेहा देना चाहोगे? कौंसलर तो अपने जिहड़े है साडे वार्ड दे बहुत ही अच्छे और ईमानदार नेक आ। ठीक है जी। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦਾ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਜਾਵੇ ਜੋ ਇਲਾਕਾ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਸੀ ਬਤਰਾ ਜੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ KBC ਦੇ ਲਈ। ਬਤਰਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ KBC ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਸਟ ਵੇ ਸਿਟੀ ਹਲਚਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏਗਾ ਚੈਨਲ ਨੰਬਰ 130 और 131 ਤੇ। ਸਰ ਵੈਲਕਮ ਟੂ KBC। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਰਾਜੂ ਜੀ। ਰਾਜੂ ਜੀ। राजू जी, बहुत ही सिंपल सीधे सवाल ने कि किहो जिहा कौंसलर तुसी देखना चाहते हो अपने वार्ड दे विच? कौंसलर इदां चाहिए जिहड़ा हरेक वार्ड च काम करावे, वधिया काम करावे जी। हरेक जे साइन करान जाने तो साइन करे जी। कई कौंसलर इदां रहंदे सुत्ते ही रहंदे, साइन करान जाओ तां। हाँ जी, ये सी राजू जी जिन्होंने बहुमूल्य विचार दिते। राजू जी, की स्नेहा देना चाहोगे आने वाले कौंसलर्स नूं कि किहो जिहा वो बर्ताव करन अपने वार्ड के प्रति? वधिया बर्ताव करन जी। हाँ जी, चंगा करन, चंगा करोगे तो मुड़ के फिर जितदा बंदा कि नहीं। ठीक है। हाँ जी, ये सी राजू जी बहुत बहुत तुहाडा धन्यवाद। KBC दे लई तुसीं बहुत चंगे विचार दस्से ते कौंसलर्स नूं भी बहुत अच्छा स्नेहा दिता। शहर दे विच एक प्रोग्राम शुरू हो चुका है जिहदा नाम है कौन बनेगा काउंसलर। जिवें तुसीं जानते हो कि 2021 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलैक्शनस चुनाव होने वाले ने। मेरे बहुत सिंपल जिहा सवाल है कि तुहाडा शुभ नाम है? मेरा जोरावर सिंह। जोरावर सिंह। हाँ जी। ते तुहाडा मैम की नाम? मेरा छवि। किहो जिहा काउंसलर तुसीं अपने वार्ड 'ਚ देखना चाहोगे? जोरावर जी, एक्चुअली आपां सिटी 'ਚ नहीं, आपां बजवाड़े रहंदे आ। अच्छा कोई गल। हाँ जी, फिर भी ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੇਤਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅਗਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਜਵਾੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ? ਦੇਖੋ ਸਰ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਉਧਰ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਧਰ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕੁਝ ਵੀ। ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਵਿਲੇਜ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਹੈ, क्योंकि सिटी आएगा तुहानू पता है सिटी के हिसाब नाल कुछ नहीं कह सकते है, क्योंकि सिटी के अलग अलग पार्ट हो जाते हैं। विलेज है फिलहाल सबकी सहमति नाल सारा कुछ होंदा है, क्योंकि सिटी के
ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਾਂ ਵਿਲੇਜ ਦਾ ਲੈਵਲ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਿਟੀ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਟੀ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਇੰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਟੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਵਿਲੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਿੰਗ ਯੂਰ ਵਿਊਜ਼। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਸਰ, ਵੈਲਕਮ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? हरिओम सर, हरिओम जी, हरिओम। हरिओम जी। हरिओम जी, मेरे बड़े सिंपल और सीधे सवाल ने, कोई इन्हां दा राजनीति दे नाल लेना देना नहीं है। असी हर 5 साल बाद कौंसलर इलैक्शनां दे विच वोटां पाने हैं। किहो जिहा कौंसलर तुसीं देखना चाहोगे, क्योंकि समय बदल रहा है, लोगों दी जरूरतां बदल रही हैं? हाँ जी सर, सर इस तरह का कौंसलर चाहिए है जिहड़ा कि पब्लिक डीलिंग अच्छी होवे सर, सारिਆਂ ਨਾਲ मिलता जुलता रहे जी, मेल जो रखने वाला चाहिए है और काम करवाने वाला चाहिए है जी। जनरली ये देखा गया है कि कौंसलर इलैक्शनस दे विच कौंसलर जितन तो बाद लोगों का विकास घट करते हैं, अपने पोलिटिकल एजेंडे या अपने जोड़े पोलिटिकल भविख हैगा उन्होंने लैके ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। तो इहो जिहे कौंसलर्स नूं तुसीं की सुनेहा देना चाहोगे? सर गलत गल है, इस तरह बिल्कुल नहीं चाहिए है जी। ये तो पब्लिक नूं अवेयरनेस आनी चाहिए है जी। अगर इस तरह होंदा है तो तुसी उन्हां दा बायकाट करो। थैंक यू सर, मेरा लास्ट सवाल ये है कि अगर इहो जिहे कौंसलर्स नूं कोई साडा प्रोविजन होवे कि उन्हां दी टर्म विच मुका दित्ती जावे ताकि उन्हां नूं समझ आवे कि असीं लोकां दे लई ही बने हैं। जी सर, जी बिल्कुल राइट सर, बिल्कुल ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच सर फॉर कमिंग टू KBC और अपने तुसी बहुत वधिया विचार रखे जी। थैंक यू जी। नमस्कार जी, वेलकम टू KBC। कौन बनेगा कौंसलर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलैक्शंस 2021। बाबू जी ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਹੈ? ਨਰੋਤਮ ਦਾਸ। ਨਰੋਤਮ ਦਾਸ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। परमात्मा ਤੁਹਾਨੂੰ लंबी उम्र देवे और पूर्ण हैल्थ देवे। नरोत्तम जी, जिदा 2021 च इलैक्शनस आने वाले ने और जिदा का समय बदल रहा है, लोगों दी जरूरतां भी बदल रही हैं, लोग चाहते ने हुण कि कौंसलर ज़्यादा पारदर्शी और खरे होण, ते किहो जिहा कौंसलर तुसीं चाहोगे अपने वार्ड दे विच? कौंसलर इस तरह का होना चाहिए जिहड़ा कि माड़ा मोटा कोई देखे भी वार्ड दे विच। कई एक बारी चुन के मुड़ के दर्शन नहीं दिंदे। पहला तो मतलब कि वोटर दे मगर अगे पिछे घूमते आ, बाद च वोटर नूं नहीं लभदे। जे साइन भी कराने होण तां भी अगले दे मतलब कि मिहनतां मुहनतां पा के किते लभ के फिर लियाना पैंदा। नरोत्तम जी, केड़ा वार्ड है तुहाडा जी? ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਰੋਤਮ ਜੀ 37 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਂਸਲਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਰੋਤਮ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਤਾਂ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦਾ ਵੋਟਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। नरोत्तम जी, जनरली देखा गया है कि जितन तो बाद जिहड़े कौंसलर ने वो जनता दे विच घट आंदे ने ते अपने राजनीतिक भविख नूं लैके ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। इहो जिहे कौंसलर्स नूं तुसीं की सुनेहा देना चाहोगे? उन्हां नूं ये चाहिए भी जिहड़े काम लई उन्हां नूं इलैक्ट किया गया, कम से कम थोड़ा बहुता तो पब्लिक का माड़ा मोटा ध्यान रखन पे, उन्होंने जरूरतों का, उन्होंने दुख सुख का कोई मतलब कि किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ उन्होंने सॉल्व करन दा। कई बारी कोई प्रॉब्लम जिहड़ी है काउंसलर वगैरह जां जिहड़े मतलब कि इदां दे इलैक्टेड बंदे हुंदे उन्हां दी सूझ-बूझ दे नाल भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। हुण देखो भई सड़कां सुड़कां बणियां शहर दे विच, कई जगह जिथे मतलब अगे सड़क सही तरह बनी हो उत्थे तो दोबारा उन्होंने बना दी गई है। बाकी कई जगह इदा दे साडे वार्ड दे विच भी सड़कां मतलब कि इन्नियां टुटियां असी आप रोड़ी पा के ना वो माड़ी मोटी ठीक की, क्योंकि स्कूटर भी चलते उत्ते गड्डियां भी लंघदियां इन्नियां, पर फिर भी वो कोई सड़क कमेटी वाले ने इस करके नहीं बनाई क्योंकि साडा जिहड़ा कौंसलर आ
ਉਸਨੇ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਭਈ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਲੈਕਟਰ ਵੋਟਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਖੂਬੀ ਦੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰੋਤਮ ਜੀ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ। ਨਰੋਤਮ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਲਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਬਸ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੋਵੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਰਟੀਜਨ ਛੱਡ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਨਰੋਤਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ KBC 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ KBC ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ। ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿ 2021 ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ? ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਾਰਡ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇਖੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜਨਰਲੀ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ? ਹੁਣ ਆਊਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਊਗੇ ਨਹੀਂ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹੀ ਹੋਇਆ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਿੱਤ ਗਏ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਆਏ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰਡ ਵੱਲ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ KBC ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਣ ਲਈ। ਵੈਲਕਮ ਸਰ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਟੀਨੂ ਅਰਵਿੰਦ। ਟੀਨੂ ਅਰਵਿੰਦ। ਟੀਨੂ ਜੀ, ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜਨ ਲੱਗਾ ਹੈ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੇ? ਕਾਈਂਡਲੀ ਐਕਸਪਲੇਨ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਜੋ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਮਝੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਂਗੂ ਰਵੇ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਨਰਲੀ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਕ ਹੈ ਉਹ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖੋ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਮਹੱਲਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾਓ, ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਨਾ ਬਸ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਟੀਨੂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਅੰਤਿਮ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਅਗਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵਪਾਰ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਪੈਸਾ ਲੱਗਾ, ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਉੱਦਾਂ ਕਰੋ। ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਓ। ਦੇਖੋ ਗਲੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਏ ਨੇ ਆ ਉਦੋਂ ਚਲੋ ਪਿਆ ਚਲਾ ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੋ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗੇ ਟੀਨੂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਕਿ ਵਿਕਾਸ, ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਇਹ ਹੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਵਨ ਫੈਮਿਲੀ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟੀਨੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਕਮਿੰਗ ਟੂ KBC। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਮਰਵਾਹਾ। ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਮਰਵਾਹਾ ਜੀ। ਮਰਵਾਹਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। 2021 ਆ ਗਿਆ, ਚੁਣਾਵੀ ਬੁਖਾਰ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਮੇਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਉੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦਾ ਸਹੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ, ਉਹਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ, ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦੇਵੇ। ਕਾਉਂਸਲਰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਵਾਅਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ, ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦੇ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਕਾਉਂਸਲਰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਵੇ। ਮਰਵਾਹਾ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਿਸਲੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਰਵਾਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲੀ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਾਰਡ ਵੱਲ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੰਖਿਪਤ 'ਚ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜੁੜਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਚੰਗੇ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਜੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੋਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਜਨਰਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੀ ਤਾਜ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਹੀ ਤਾਜ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਰਵਾਹਾ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਮਰਵਾਹਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ KBC ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਵੈਲਕਮ ਸਰ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਸੰਜੀਵ ਬੋਰਾ ਜੀ। ਸੰਜੀਵ ਬੋਰਾ। ਸੰਜੀਵ ਬੋਰਾ ਜੀ 2021 ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨੇ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇ, ਥੋੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਵੋਰਾ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਫੈਮਿਲੀ, ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਫੈਮਿਲੀ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਾਰਡ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਰਡ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਵੋਰਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ 4.5 ਸਾਲ ਉਹ ਵਾਰਡ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਰਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਅੰਤਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਆ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਾਰਡ 'ਚ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗੇ? ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ। Thank you very much Vora ji for expressing your views to KBC. Hello sir, welcome. ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਮਟਿਡ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੰਕਜ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਕਜ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਟੂ KBC ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਕਜ ਜੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਇਸ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਾਰਡ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰੇ? ਕਾਉਂਸਲਰ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆਣੇ ਦਾ ਵਾਪਸ, ਉਹ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਕਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਗਵਾਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਵੀ। ਪੰਕਜ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ KBC ਲਈ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਦਿਨੇਸ਼ ਚੰਦਰ। ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ KBC ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਲਈ? ਵਧੀਆ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾਰਡ ਹੈ ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ? 37 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ। ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ KBC ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਲਈ।
ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਰਕੇਸ਼ ਚੋਪੜਾ। ਰਕੇਸ਼ ਚੋਪੜਾ। ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ? 37 ਵਾਰਡ। 37 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਕੇਸ਼ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੌਂਸਲਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇ, ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਵੋਰਾ ਜੀ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਜਰਨਲੀ ਕੌਂਸਲਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਲੋ ਸਾਲ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੌਂਸਲਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ? ਇਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦਾ ਆ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਕੰਮ ਦੇਖਣ, ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ। ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਆ ਕੌਂਸਲਰਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫੰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵਾਰਡ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਲੱਗਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੌਂਸਲਰਸ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੋਖਲੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ਾ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਈ ਕੌਂਸਲਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 37 ਤੋਂ KBC ਦੇ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ KBC। ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਕੌਂਸਲਰ ਸਰ? ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੌਂਸਲਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ? ਕੌਂਸਲਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਦ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆ ਟਾਕੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਰਿੜਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜਰਨਲੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਲਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ 4 ਸਾਲ ਔਰ ਕੁਝ ਸਾਲ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੌਂਸਲਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ KBC ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਮਸਤੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣੋ, ਠੀਕ ਆ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਲਰਸ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨੌਨ ਪਰਫਾਰਮਰ ਕੌਂਸਲਰ ਦਾ ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨੌਨ ਟਰਮ ਪਰਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਟਿਕਟ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। MC ਆਪਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਿ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕੀਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ MLA ਔਰ MP ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਦ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਮਿਟਡ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ KBC ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। KBC ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਕੌਂਸਲਰ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਚੁਣਾਵ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਸਰ? ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਨਾਰਾਇਣ ਨਗਰ ਦੇ।
ਨਾਰਾਇਣ ਨਗਰ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੁੱਕੀ ਚੋਈ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ। ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹੀ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੋਟਾਂ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ KBC ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ। ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ? ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਔਰ ਵੈਲਕਮ ਟੂ KBC। ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ KBC ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਜਨਰਲੀ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਦਾਰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੀ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀਆਂ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੂੰ? ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਜੋ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨਿਪੁਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਾਰਡ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ, ਪਰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਿਪੁਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਵਾਰਡ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਨਿਪੁਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਪੁਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਬਿੱਲ ਕੱਟਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਮਾਲ ਆਇਆ, ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕੱਲੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕੱਲ ਹਾਊਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਆ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਮਦਨ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੰਥਲੀ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੇ। ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਜਨਰਲੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 99% ਕਾਉਂਸਲਰ ਪੱਲਾ ਛੁਡਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਕਮੇਟੀ ਕੋ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੰਡ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜੀ, ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਿਰਾਦਿਆ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਨਿਪੁਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਅੱਛੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਆ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੱਛੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਆ ਉਹਨਾਂ। ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਕੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਥੋੜੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵਾਰੀ ਕੰਮ, ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਲੇਟ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ। ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਕਿਆ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਵਾਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ 50 ਕਾਉਂਸਲਰ ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਟੇਜ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਹਰ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ, ਹਰ ਵਰਗ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਰਗ ਦਾ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਓਗੇ। ਕਿਆ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੋਟਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ 1 ਜਾਂ 2 ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟਸ ਵੱਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਘਟੇ? ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਫੀ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਜਿਮ ਲਗਵਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਮ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਆਪਾਂ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੀਏ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ। ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਬਾੜ ਦੀ ਹੈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਬਣਨ, ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ।
ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਵਾਰਡ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਰਡ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਔਰ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ KBC ਦੇ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕੀ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਹੈ? ਨਰੇਸ਼ ਠਾकुर। ਨਰੇਸ਼ ਠਾकुर ਜੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾਰਡ ਹੈ? ਸਰ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਪ੍ਰਲਾਦ ਨਗਰ, ਸਾਡਾ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਹੋਣਾ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਲਾਦ ਨਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸੇਮ ਵਾਰਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਗਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇੱਧਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਡਿਵਾਈਡਰ ਜਰਾ ਲਵਾ ਦੇਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੋੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸਹੀ ਜੀ ਸਾਡੀ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਉੱਥੇ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀਗੀ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਆਵੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰੇ ਬਸ। ਇਹ ਠਾकुर ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਠਾकुर ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਉਂਸਲਰ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕ MP ਔਰ MLA ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜਨਰਲੀ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਠਾकुर जी ने बहुत ਵਧੀਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੇਵਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਠਾकुर जी ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ KBC ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ। ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਕਾਉਂਸਲਰ? ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਗੁਪਤਾ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਆਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਲਈ 17-18 ਰੁਪਏ ਜੋ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲਦੀ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ਲਾਲੇ ਜਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਬਣਵਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਖਾਵੇ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਰ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਕਿ ਲੋਕ ਹੀ ਤਾਜ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਲੋਕ ਹੀ ਤਾਜ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਵੀ ਆਉਣ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨਗੇ ਉਹ। ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ GST ਹੈ, ਕੀ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਕੀ ਵਪਾਰੀ ਕੋ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਹ ਥੋੜਾ ਕਿ ਉਧਰ ਕਿਹੜੇ ਮੇਨ ਬੰਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਵਾਤੀਆਂ, ਫਲਾਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਦੀ। ਆਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਜਨਰਲੀ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਝ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ? ਕੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ। ਕਾਉਂਸਲਰ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਹੀ ਲਾ ਲਓ, ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਰੇਟ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਵਾਟਰ ਔਰ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ। 70 ਗੁਣਾ ਰੇਟ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਤੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਰੇਟ ਵੱਧਦੇ ਆ, 10% ਵਧਾ ਲਓ, 20% ਵਧਾ ਲਓ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 70% ਰੇਟ ਵਧੇ ਆ ਜੀ ਸੀਵਰੇਜ ਔਰ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ। ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਆ, ਕੋਈ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਗਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਰੇਟ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣੇ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੇ
ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਚੱਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ 4 ਗੁਣਾ ਰੇਟ ਚੱਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ KBC ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਵਧੀਆ ਨਿੱਘੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਣ। ਨਹੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ KBC ਦੇ ਲਈ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਦ ਕਿ ਬੁਖਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ? ਕਾਉਂਸਲ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜੀ ਵਾਰਡ ਦੇ, ਵਾਰਡ 'ਚ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਉਹੀ ਜਿੱਤੂਗਾ ਜੀ ਅੱਗੇ, ਉਹੀ ਜਿੱਤੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜਨਰਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਜੇ ਤਾਂ ਵਾਰਡ 'ਚ ਆਊਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ 5-5 ਸਾਲ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਾ ਲੜਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਨੇ ਆਇਆ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਲੜਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਲੜਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣ ਦੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰਾ ਦੋਗੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਧੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਧੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਹਮਣਾ ਬਾੜ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ ਕੰਮ? ਆਪਸ 'ਚ ਰੰਜਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਟੱਕਰਬਾਜ਼ੀਆਂ। ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ ਔਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਸਿੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਾਰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਲੜਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਫਰੈਂਕਲੀ ਔਰ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾਰਡ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਵਾਰਡ ਹੈਗਾ ਜੀ 35 ਨੰਬਰ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ 35 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਨਿਡਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਕਮਿੰਗ ਟੂ KBC। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਬਹੁਤ। ਵਰਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ KBC ਦੇ ਲਈ। KBC ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਕਾਉਂਸਲਰ? ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਅੱਛਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਗਲੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਫ਼। ਵਰਮਾ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਵਾਰਡ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਧੀਰ ਹੋਣਾ ਦਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਇੱਧਰ ਸੂਦ ਹੋਣਾ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜੇ BJP ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਵਰਮਾ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਨੇਹਾ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਨਿਫਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦਾ ਦੇਖੋ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਨਿਫਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਬਣੇ ਆ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜੀ। ਵਰਮਾ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਅਸੀਂ ਲਿਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵਰਮਾ ਜੀ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਆ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਲ ਮੁੱਦੇ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਲੋਕਲ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੇ ਜੀ ਸਟੇਜ। ਹਾਂ, ਲੋਕਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਲ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਸੀਗੇ ਵਰਮਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਖੂਬੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਲ ਮੁੱਦੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਵਿਕਾਸ, ਸਫਾਈ ਔਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ KBC ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਮੁਨੀਸ਼ ਜਗਦੰਬੇ ਗਾਰਮੈਂਟਸ। ਮੁਨੀਸ਼ ਜੀ ਜਗਦੰਬੇ ਗਾਰਮੈਂਟਸ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਹੈ? ਅਮਿਤ ਗੁਪਤਾ। ਅਮਿਤ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ? ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ। ਅੱਛਾ, ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਨੀਸ਼ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣਾ। ਮੁਨੀਸ਼ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ KBC ਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਣਾਵ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ? ਸਰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਖੱਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਭਰਵਾਏ ਹੋਏ ਆ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਏਡੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਸੀ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨੇ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਖੱਡੇ ਸੀ ਸਾਰੇ
ਆਪ ਭਰਵਾਏ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਰ ਵਕਤ, ਬਸ ਉਹ ਹਰ ਕੰਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਰੇਕ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਲੋਕਲ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਸਫਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਜਨਰਲੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਦਾਰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੂੰ? ਸਰ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਬੌਂਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖਣ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਤਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਰ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗਦੀ, ਕੋਈ ਗਲੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਵਗੈਰਾ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ ਉਹਨੂੰ। ਲੋਕਲ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਐਮਐਲਏ ਬਣਦੇ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨੀਚੇ ਲੋਕ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸਰ ਆਣਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪੈ ਜਾਣੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੇ ਨੇ ਕਿ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਹੈ, ਵੋਟ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੋਟ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੋਟ ਚੁਣਾਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੋਟ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ KBC ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਧੇ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਧੇ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਧੇ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਹੈ? ਕਮਲੇਸ਼ ਸੈਣੀ। ਕਮਲੇਸ਼ ਸੈਣੀ। ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡਾ KBC 'ਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਣਾਵੀ ਬੁਖਾਰ ਚੜਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ? ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਭਈਆ ਕਦੀ ਸੜਕ ਤਾਂ ਬਣੀ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੁਣ ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਕਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸੀਮਟ ਪਾਈਦਾ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ, ਕਦੀ 500 ਦਾ ਕਦੀ 400 ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪ, ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਣਾਉਣ ਸੜਕ। ਸੀਮਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਲਿਆਈਦਾ ਤੇ ਪਾਈਦਾ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਬਜਰੀ ਵੀ ਆਪ ਪਾਈਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਮੈਡਮ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਡਮ ਜਨਰਲੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੋ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਪਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਣਨ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ 'ਚ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ। ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰੀਦਾ ਕੰਮ। ਖੱਡੇ ਪੂਰੀ ਤੇ ਆ, ਉਹ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੂਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਡਿੱਗੇ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਟੋਏ ਏਡੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਮੈਡਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਘੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਡਮ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर टेलिंग योर व्यूज टू KBC। वेलकम टू KBC कौन बनेगा काउंसलर। हाँ जी सर वेलकम जी। कौन बनेगा काउंसलर प्रोग्राम ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਜੀ? ਗਰੀਸ਼ ਮੱਕੜ। ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵੈਲਕਮ ਟੂ KBC ਕੌਣ ਬਨੇਗਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ 1 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤੇ 9 ਵਜੇ ਫਾਸਟਵੇ ਸਿਟੀ ਹਲਚਲ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੰਬਰ 130 ਔਰ 31 ਤੇ। ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਚੁਣਾਵੀ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ 'ਚ? ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕਰੇ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਵਾਰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕਰੇ। ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਵਿਕਾਸ ਔਰ ਪੂਰੇ ਵਾਰਡ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਜਨਰਲੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਰੀਅਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਮਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਾਰਡ ਵੱਲ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਰ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਦਿਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕਰੇ ਬਸ। ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਪਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਪੈਨ ਨੰਬਰ, GST, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਆ ਟਾਈਮ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗਣਗੇ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਨਰਲੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ, ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਦੇਖਣ 'ਚ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਫੰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰਡ ਵਾਈਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਹੋਵੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰਡ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਹੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਲਈ ਕੀ ਮਤਲਬ ਫੰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ 50 ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਆ ਕੋਈ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੌਂਸਲਰ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਦੇਖੀ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ? ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੌਂਸਲਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇਗਾ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਨਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਹੀਰੋ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਹੀਰੋ ਵੋਟਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੌਂਸਲਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਐਜ਼ ਅ ਹੀਰੋ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹ ਹੀਰੋ ਦਾ ਰੋਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੌਂਸਲਰ ਹੈ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਔਰ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਨ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿਯ ਮੱਕੜ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਕਿ ਕੌਂਸਲਰ ਅਗਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਮੰਗਣੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਵੋਟ ਦੇਣਗੇ। ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ KBC ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ।